से जमी मोर भाई मो मल्लिक भाई की करदे कंड्रा मुझे कांग्रेस कहबी कांग्रेस से खाइला हिंदू खाईगला से कांग्रेस से। नमस्कार। हिंदू धर्म रे जाति प्रथा अनेक मनरे यही प्रश्न रोची आ अनेक लोक हिंदू मानक भितर विभाजन सृष्टि करछंती जाति प्रथार उदाहरण देखि किंतु आमर प्रयास जारी रही सब बेले लोक मान मन भितर ए जातिगत भेदभाव को दूर करने एवं आमे सब बेले प्रचेष्टा जारी रखीचु निश्चय दिने ना दिने ये जो जातिगत भेदभाव को लोक मन दूरे दबु से आमे सब बेले खोजी चलीचु कौटी कौन तथ्य अच्छी जाति प्रथा केते सत केते मिछ एवं अनेक प्रमाण आमे पूर्व दे सारी आज पुणी थरे आम सांगे अच्छी श्री नारायण त्रिपाठी भाई आपण पूर्वर बहुत तथ्य देइचंती कि हिंदू धर्म रे जाति प्रथा नथिला कोठु सृष्टि हेची तार भी अनेक तथ्य आपण देइचंती किंतु से सब पुराना हे गेलानी लोक से सब जानी गलेनी किंतु आज आमे आउ किछि नुआ तथ्य नै कि आसीबा जेतु आरंभ करिवा पूर्वरु मु आपनको गोटे प्रश्न सीधा पचारिबी आपनको ना होची नारायण त्रिपाठी आपण होचंती ब्राह्मण सତରେ कोन ब्राह्मण ही जाति प्रथा सृष्टि करिसंती कि भारत वर्ष रे ना ब्राह्मण जाति प्रथा सृष्टि नुह जेहेतु शास्त्र आमर वर्णवाद सृष्टि करथिला ब्राह्मण ला शास्त्र रो पोषक तेणु शास्त्र को पोषण करिया ब्राह्मण रो काम थिला कर्म सेटा तेणु ब्राह्मण के कौन जाति प्रथा को जाति पद गोटे शब्द यहाँ जातिटा आसला पर्तुगीज भाषार गोटे जाति शब्दटा आपण मान देखिबे पर्तुगीज भाषार अभिधान रे मिले जाति शब्दटा जाति शब्द आमर एठार नुह भारतीय सनातन धर्मशास्त्र रे जाति शब्द बोली किछि नाही एटा पर्तुगीज भाषार मिले जेहेतु पर्तुगीज माने एठिकी आसीथिले शासन करथिले पर्तुगीज मानकर जमी बाड़ी ऊपर बहुत किछि ज्ञान थिला जमी की आवंटन करिया भूमि आवंटन भूबंदोबस्त इत्यादि इत्यादि विषय से सब बहुत ज्ञात थिले लॉर्ड डेलहाउसी गोटे जोटा कि हमर थिला जो इंग्रेज मानक समय रे लॉर्ड डेलहाउसी से मास्टर ए सब जिनिस पर ज्ञात पूरा तापरे से माने जो जातिगत भेदभावटा को भर्ती करी हिंदू को केमिति विभाजन करिबार से गोटे माने फॉर्मूला तैयारी कले जोटा कि ता माध्यम रे से माने सूत्र माध्यम रे जातिगत भेदभावटा को पुरेइले किंतु आमर जेहेतु वर्णवाद थिला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि वर्ण थिला सेमान ताको कोन कले मुख्य काम कले कोन ना शूद्र को ही फटेबा चेष्टा कले कारण शूद्र को अन्य मानक दूरेबा को चेष्टा करे जेहेतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानक ठार शूद्र को दूरिया को चेष्टा करे कहीं ना शूद्र माने जेहेतु सेवा कार्य नियुक्त थिले से माने शास्त्र विषय अत्यधिक ज्ञात नथिले तेणु से माने जेहेतु सरल विषय अत्यंत सरल विषय थिले तांको मुंडरे एसब जिनिस को भर्ती करिकरी तांको माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विरुद्ध तैयारी करिकरी गोटे माने गोटे गोष्ठी गठन करागला यार संपूर्ण प्रमाण भी आमे पाई परिबा वर्तमान भी आम पाखरे प्रमाण अछि समस्त घरे घरे प्रमाण भी अछि समस्त हाथ रे भी प्रमाण अछि जो हाथ रे जेंती माने थिबो संख्या थाई कि आमे कथा रे अछि हाथ रे संख्या थाई दर्पण मनुष्य खोजे ठीक से भलिया एमानक पाखरे वर्तमान हमर जे शूद्र भाई माने वर्तमान तो ज्ञान होई सारलेनी आ तो नाही जे जोटा कि आगुरु ब्राह्मण माने जानुथिले कि वैश्य माने जानुथिले कि क्षत्रिय माने जानुथिले वर्तमान शूद्र माने भी ब्राह्मण मान को ज्ञानी ही गलेनी सब जानलेनी तेणु सेमान भी सामाजिक न्याय व्यवस्था सामाजिक विभिन्न प्रकार स्वरोत्तोलन करबा भी शिखलेनी जानलेनी तो मोर शूद्र भाई मान को अनुरोध सेमान को घरे जो पटा पाउती सब अछि कबला पत्र अछि ताकू देखंतु ताकू करी छि किए से केबे ठारू ये हेला किया को कला याकू तो ब्राह्मण माने करनाती जेहेतु विभिन्न प्रकार जो शासन पद्धति रे ब्राह्मण मान को बसिया जाउथला से तळे कारण राजा अमल रे ब्राह्मण माने भी बसुथिले शासन पद्धति विभिन्न प्रकार परिचालना दायित्व भी ब्राह्मण मानक थिला आउ ब्रिटिश मानक समय भी ब्रिटिश मानक पाखे एते कर्मचारी नथिले सेतळे से ब्राह्मण मानक जेहेतु राजा समय जेतले शासन चालुथला ब्राह्मण माने सब दायित्व बुतले शासन पद्धति प्रणाली ब्लाक सब बुतले विभिन्न प्रकार दायित्व नउथिले तेणु ब्रिटिश माने कोन कले सेही प्रकार कर्मचारी से माने ग्रहण कले ब्रिटिश शासन अधीन होई गला राजा शासन चली गला तो सेही ब्राह्मण मान जो थिले कर्मचारी थे सेही कर्मचारी ब्रिटिश मान भी नहीं गला परे ब्रिटिश मान बसैला पर तांकू ब्रिटिश मान को जहाँ निर्देश होला सेमान सिया करि चलले पर सेमान जो प्रकार पद्धति रे ब्राह्मण कहले तुम या लेख से लिखला तापर भी आसिला जले स्वाधीन होला ब्रिटिश मान पाटर सरकार जो स्वाधीन नहीं हमर देश स्वाधीन होला ब्राह्मण कोन ब्रिटिश को डरुथिले तां कथा पूरा चलथिले कर्मचारी भाव रे रहि जाइथिले
ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ କି ଡରୁ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ମାନେ ହିଁ ପରେ। ଜାତିଗତ ଭେଦକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟତାକୁ। ଯେମିତି ଭାଇ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କି ବୈଶ୍ୟ ଭାଇ, ଏମାନେ ଅନେକ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଏ ତଥ୍ୟ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଅଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ହାତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାବି ଧରିକି ଚାବି ଘରଟାକୁ ଘୁରୁଥିବ, ଏ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ବା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିପାରେନି, ଏମାନେ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଳେ ବେଳେ ଯୁକ୍ତି ରଖନ୍ତି, ନାଇଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଜାତିଗତ ଭେଦ ବି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଜାତି କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦବା, ଏସବୁ କରିବାର କିଛି ଉଦାହରଣ ବି ରହୁଛି। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବାଦ ବିଷୟରେ କି ଜାଣିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣ କଣ, ଜାତି କଣ, ଜାତି ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ବଜାର ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସନାତନ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ସେମାନେ ବଜାର ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଜାତି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ନା। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ କିଏ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣବାଦର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢିଲେ ସେ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ତ କଣ? ଯିଏ ସାପ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାପ, ଧଣ୍ଡ ସାପ ତ କଣ ବିଷ ଅଛି କି? ଧଣ୍ଡ ସାପ କାମୁଡିଛି କଣ ମରିଯାଉଛି ଲୋକ? ବିଷ ଅଛି କି? ତେଣୁ ଆ ବେଲିକା ଯୋଉ ସାପ ଦେହରେ ବିଷ ଅଛି ସେ କାମୁଡ଼ିଲେ ମରିବ, ତାକୁ ଆମେ ସାପ କହୁଛେ। ଆଉ ଯାହାର ସାପ ବିଷ ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ବି କାମୁଡ଼ିଲେ କାମୁଡୁଛି, ଆଉ ବେଲାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସାପ ବି କହୁନେ, ସାପ କହୁଛେ। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ କି ଭାରତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କଠୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଅନେକ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହଁ, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଚାଲିଛି, ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଚାଲିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ବାଡ଼ି ଯୋଉ ଦିଆଗଲା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କାଗଜ ତିଆରି କରାଗଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଟ୍ଟା ପାଉତି କବଲା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଆମର ଏ ତମ୍ବା ସନଦ ଆକାରରେ ଥିଲା। ତମ୍ବା ସନଦରେ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯୋଉ ସରକାର ଶାସନ କଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ, ଯୋଉ କାଗଜ ପଟ୍ଟା ତିଆରି କଲେ, ପଟ୍ଟା ପାଉତି କବଲା ତିଆରି କଲେ, ତା ଦେହରେ ଲେଖିଲେ ଯୋଉଟା କି ଅମୁକ ଦାସ, ମାନେ ଜମି ପଟ୍ଟା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଜମିବାଡି ପଟ୍ଟା। ତାର ଲେଖା ହେଲା ଅମୁକ ଷଡଙ୍ଗୀ, ତାର ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅମୁକ ତ୍ରିପାଠୀ ତା ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅମୁକ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେ ସେଠିକି ତେଲି ଶବ୍ଦଟା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, କୌଣସି ମାନେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ତେଲି ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ବୈଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ, ତେଲି ଶବ୍ଦ, ବଣିଆ ଶବ୍ଦ, ଏ ଶବ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। କି ଭାରତୀୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଦେହରେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର କରାଗଲା, ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଆଉ ଶୂଦ୍ର ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସବୁ ପଟା ପାଉତି ଅଛି ତାକୁ ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ। ହେଲା ଅମୁକ ମଲ୍ଲିକ ଜାତି କଣ୍ଡରା, ଅମୁକ ସେଠି ଜାତି ଧୋବା, ଅମୁକ ମାଝି ଜାତି ଗଣ୍ଡ, ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କର, ତ ଅମୁକ ମୁଣ୍ଡା, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉପନାମ ବା ଟାଇଟଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତି ଉପନାମ ଯୋଉ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯୋଉ ଧର୍ମରକ୍ଷୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଟ୍ଟା ପାଉତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୋଧେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବେ କି ସେଇ ପଟ୍ଟାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପାଣ, କଣ୍ଡରା ପରି ଏଇ ଯୋଉ ବିକୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷର ଖୋଲାସାଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପଟ୍ଟା ପାଉତି କରିଥିଲା କିଏ? ସରକାର ହିଁ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସରକାର ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣ, କଣ୍ଡରା ପରି ଏକ ବିକୃତ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ? ଏଇଟା ସତ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାତିବାଦ ଉଠାଅ ହଲ୍ଲା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିବାଦ କଲା, ସେ ତା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ, ସେ ଅମକର ସମକର ପାଲା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ବି ଏମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାତିବାଦଟାକୁ କରିଛି କିଏ। ସେ ଜାତିବାଦଟାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଲେଖା, ଆମେ ତ ବର୍ଣ୍ଣବାଦରେ ଆମେ ଭାଇ କହିଲୁ ଅମୁକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ଚୌକିଆ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଗାଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଲ୍ଲିକରେ ଅଭିହିତ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଡରା କହୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟା ପାଉତିରେ ଆସିଲା ଲେଖା ହେଲା କଣ୍ଡରା, ତମେ କଣ୍ଡରା ଶବ୍ଦ ପାଇଲ କୋଉଠୁ?
ତମେ ଧୋବା ଶବ୍ଦ ପାଇଲ କୋଉଠୁ? ହେଲେ ଯୋଉ ଧୋବା କଣ୍ଡରା ପାଣ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ? ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଇ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ରହିଲେ, 5ଟା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ରହିଲେ ମୁଗଲ ବଂଶଜ, 5ଟା 35 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଗଲ ବଂଶଜ, ସେମାନେ ସବୁ ବିକୃତ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲେ। ମୁଗଲ ବଂଶଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ବିକୃତ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲେ, କହିଲେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ଶୂଦ୍ର ଲେଖନି, ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ବିକୃତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡିଆ ବାଡି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବୈଶ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଯିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫାଟିଯିବ। ଇଏ ମାନେ ବିକୃତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଣ କଣ୍ଡରା ପରି ଏକ ବିକୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ହଁ, ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ପାଣ କଣ୍ଡରା ହାଡି ବିକୃତ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ କରାଏ, ନାୟକ ଜାଗାରେ ନାୟକ ତ ଲେଖା, ତମେ ହାଡି କାହିଁ ଲେଖିବ? କୋଉଠି ଆସିଲା ସେ ଶବ୍ଦ? କାହିଁ ଲେଖ? ତମେ ଶୂଦ୍ର ଭାଇକି ଅପମାନ କଲ, ତମେ ବିକୃତ ଶବ୍ଦ ପାଇଲ କୋଉଠୁ? ତମେ କାହିଁ ଅପମାନ କଲ ଶୂଦ୍ର ଭାଇକି? ଯେଉଁମାନେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦିଏ ତମେ ଅପମାନ ତ ତୁମେ କରିଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ ଅପମାନ କରିବ? ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼କେଇଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯୋଉଟା କି ହଁ ଏଇଟାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଥିଲେ, ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବସେଇଦେଲ, ଭାଇ ତୁ ଲେଖେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଲା, ତହସିଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ସବୁ ବସିଲେ, ଯୋଉ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜାଗାରେ ବସେଇଦେଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାଇ ବସିଲେ, ସେମାନେ ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଭାଇ ତମେ ଲେଖିବ ଏଇଆ। ସେ ମଲ୍ଲିକ, ସେ କଣ୍ଡରା ଲେଖିବ, ସେଠି ଧୋବା ଲେଖିବ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ସେ ବାଧ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁକା। ସରକାର ଏସବୁ କାହିଁକି କଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ ଥିଲା? ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁକୁ ଫଟେଇବା, ଘୋଷାଡ଼ିବା, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ଭାରତ ତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଠି ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଲେ ସେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ସିଏ କଣ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ? ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କଣ? ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିବା। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହେଲେ ହାତୀ କା ଦାନ୍ତ ଦିଖାନା କୁଛ ଖାନେ କୁଛ, और ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କାହାବଟ ଅଛି, ହାତୀ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଏ ସେ ଦାନ୍ତରେ ଖାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତରେ ଖାଏ। ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ପଟା ପାଉତି ଦେଖିବ, ଜାତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରିଛି, କୋଉଠି ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ କଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ତ ଆମେ କିଛି ପଟ୍ଟାର ଫଟୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଏଠି ତ୍ରିପାଠୀ ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ପାଖରେ ପାଣ କଣ୍ଡରା ପରି ଏକ ବିକୃତ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଏଠି ପଟା ପାଉତିରେ ହିଁ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ କରାଯାଇଛି। ତାମାନେ ସେ ସମୟର ସରକାର ହିଁ କରିଛି। ସେ ସମୟର ସରକାର କିଏ ଥିଲେ? 70 ବର୍ଷ କାଳ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ଖାନଗ୍ରେସ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କଂଗ୍ରେସ ନୁହଁ, ଖାନଗ୍ରେସ। ହଁ, ସେ ଯେମିତି ମୋର ଭାଇ, ମୋ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ କି କରିଦେଲେ କଣ୍ଡରା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାନଗ୍ରେସ କହିବି। ଖାନଗ୍ରେସ, ସେ ଖାଇଲା, ହିନ୍ଦୁ ଖାଇଗଲା, ସେ ଖାନଗ୍ରେସ। ସେ ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ବା ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଖାନଗ୍ରେସରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାନ୍ଧୀ ବଂଶ ଥିଲେ। ତ ବଂଶବାଦ ତାଙ୍କର, ସେ ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ କହିଲି ଯେମିତି ହାତୀ ଯୋଉ ଦାନ୍ତରେ ଖାଏ, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ବଂଶବାଦ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଚାଲିଲା। ଆଉ କଣ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନେ ବଂଶବାଦ ହିସାବରେ ହିଁ ଶାସନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ 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 ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଣ ଗାନ୍ଧୀ ବଂଶ ଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ବଂଶ ନୁହଁ। ଆରେ ଜଣେ ପୁଅ କରିଦେଲେ ସେ କେମିତି ହେଇଯିବ ଗାନ୍ଧୀ? ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବାହା ହେଲେ, ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି ହେଲେ? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମର, ସେ ଇନ୍ଦିରା ନେହେରୁ ଥିଲେ। ନେହେରୁ ତ କିଛି ଟାଇଟଲ ନାହିଁ, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ଟାଇଟଲ ବାହାରିଲା, ନେହେରୁ ବୋଲିଆ କଣ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଟାଇଟଲ था, ଆଉ କଣ ଟାଇଟଲ ନାହିଁ? ଭାରତରେ ନାହିଁ ଟାଇଟଲ, ଭାରତ ଖୋଜିବେ ନେହେରୁ ଟାଇଟଲ ଟୋଟାଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ନେହେରୁ ଟାଇଟଲ ନେଇକି ଯଦି ବା, ସେ ବା ନେହେରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଟାଇଟଲ, ସେ ତାଙ୍କର ଗଲେ କଣ ହେଲା, ବାହାଲେ କାହାକୁ ନା ଫିରୋଜ ଖାଁକୁ ବାହାଲେ। ଫିରୋଜ ଖାଁ ଯଦି ବାହାଲେ, କେମିତି ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ ପୁଣି? ଆରେ ଫିରୋଜ ଖାଁ ତ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ, ସେ ତ ପଇତା ପକେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ପରା। ହଁ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଫିରୋଜ ଖାଁ ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ନେହେରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଯାହାକୁ ବାହାଲେ ସିଏ ବି ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ? ସେ ବି ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ସେ ବି କଣ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ମାଇନ ନା କଣ, ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ସେ। ତ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କେହି ହିନ୍ଦୁ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଲା କି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଶାସନ କଲା 70 ବର୍ଷ କାଳ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବି ହିନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି, ତ ହିନ୍ଦୁର ହିତୈଷୀ ସେମାନେ ହେବେ କେମିତିକା? ତ ହିନ୍ଦୁକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ଖତମ କରିଦେବେ। ତ ଇଏ ବି ତାଙ୍କରି କଥାରେ ପଡିକି ନାଚିଲେ। ତ ସେ ସିଧା କାଗଜ ଏମିତି କଲେ ଯେ ପୁରା କାଗଜ ପତ୍ରରେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କଲେ। କାଗଜ ପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ହିନ୍ଦୁକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। ଆରେ ଭାଇ ହଁ, ମୋ କଥା ପଟ୍ଟାରେ ଲେଖା ହେଲା ଅମୁକ ମିଶ୍ର ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠି ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ମିଶ୍ର ଦୂର ତ ଜାଣି ହବ। ସେ ଜାଗା ବାଡିରେ ପୁଣି ତାକୁ ଯୋଉ ପାଣ କଣ୍ଡରା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ? କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମରେ ସେ ଲାଗୁଛି ଯେ। ମୋ କଥା ଅମୁକ ରାଉତ, ତାର ଲେଖା ହେଲା ଜାତି ଖଣ୍ଡାଥରେ, କାମରେ କଣ ଲାଗୁଛି? ସେ କି କାମରେ ଲାଗିବ? ସେଠି କାହିଁ ତମେ ଲେଖିଲ ତାକୁ? ଜାତି ସେଠି ଲେଖିଲ କଣ ପାଇଁକା?
निज गाँ जाति शब्दटा तुम उठेल कहीं सेठी कौन पर आवश्यक था कहीं सनंदर तो लिखा जाता तंबा सनंदर आम राजा मान से लिखुले ब्रह्मस्व देवस्व शिवस्व आउ लिखा राजस्व आ गोचर भूमि रोला देवस्व ब्रह्मस्व शिवस्व राजस्व कहीं जाति लिखु ना सनातन हिंदू संस्कार धर्म हिंदू धर्मर राजराजुड़ा माने राज परिवार जो मैंने थे से शासन करते तो कहीं लिखु नी खंडायत सीठी ब्राह्मण सीठी वैश्य सीठी शूद्र को लिखु ना लिखुले ब्रह्मस्व देवस्व शिवस्व राजस्व कहीं लिखुले तेणु ये लिखुले जोटा कि कौन प्रकार जातिवाद से प्रोत्साहित कर प्रोत्साहन नाला जदि प्रोत्साहन था ताले तंबा सनंदर भी बर्तमान आप बाहर तंबा सनंद कौटी भी लिखा कौन जगह ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य लिखा ब्रह्मस्व देवस्व शिवस्व राजस्व लिखा जाता ये लिखा जाता जेहेतु सनातन हिंदू धर्म में समस्त समान अधिकार भीतर थे ताले आमे सीधा सड़क कहि परिबा लिखित भाव रे हिंदू मानकु बा हमर शूद्र भाई मानकु अपमानित कला बळी जो शब्द सब आरंभ होईची से भारतर स्वाधीनता पर जो सरकार रहिले माने कांग्रेस सरकार ही करिची हाँ स्वाधीनता पर्व पर जो सरकार रहिले से माने ही आकु करिसंती सेमान जदि हिंदू हितैषी थांते जदि बा ब्रिटिश मान को सेमान जदि कहिबे ना हाँ ब्रिटिश मान करथिले ब्रिटिश मान करंतु कि मुगल मान करंतु जेतले स्वाधीन होला 70 वर्ष काल जो कांग्रेस सरकार शासन कले से परिवर्तन कर कथा हिंदू हितैषी होते परिवर्तन कर दी थांते तो वर्तमान भी आम सरकार जदि जो मैंने अच्छा जदि से जानती से भी परिवर्तन कर तो आम एमती कहबा कि आम जिते भी बुली बुली सचेतन कले जातिगत भेदभाव जीव नहीं कारण जोटा लोकंकर संपत्ति से ही लिखा जाए जातिगत भेदभाव कारण जनक जड़े तो संपत्ति को फोपाड़ी पारिबनी जदि संपत्ति को फोपाड़ी पारिबनी कागज संपत्तिर कागज पत्र फोपाड़ी पारिबनी जमी पट्टा पाउती आ पट्टा पाउती ही जातिगत भेदभाव अच्छी तो जेपर्यंत पट्टा पाउती ये जो पाण कंडरा ब्राह्मण क्षत्रिय बोली शब्द न उठिबो से पर्यंत जाए जातिगत भेदभाव जीवनी ना जो पर्यंत पट्टा पाउती आपण मान घरे थिबा जो पट्टा पाउती कबला पत्र धीरे जो जातिगत भेदभाव जाति विषय लिखा जाउची ताकू बंद न करा जिवो से पर्यंत जातिगत भेदभाव उठेबा असंभव आपण को विचार कौन रहिबो ई जो जाति प्रथा कागज पत्र तो ऑलरेडी एंट्री कर दी से सरकार आकु आमे जदि हटेबा को चाहिबा आमे समस्त भीतर समानता देखियो चाहिबा ताले कोन करि परियो हम पर उपाय कोन उपाय हला गोटिए समस्त प्रकार जमी बाड़ी कागज पत्र कारण जमी बाड़ी कागज पत्र लोक हला परिचय तेणु जमी बाड़ी कागज पत्र जातिगत भेदभाव केवल हिंदू भीतर ही मात्राधिक रेट दि जाइए तेणु हिंदू भीतर मात्रा दे तेणु संपूर्ण भाव में पट्टा पाउती बा कबला दिहरु रेस्टी पेस्टी समय जो लिखा जाउची वर्तमान माने लोक माने सचेतन होई कहवा कथा बा से माने कहवा कथा जे भाई ये जिनिस को परिवर्तन करा जाऊ समस्त सचेतन नहीं परिवर्तन करबा आवश्यक करी जोटा कि समस्त आमर जी लिखा जाति ब्राह्मण सी कटा ब्राह्मण लिखा ना सी क्षत्रिय लिखा ना शूद्र लिखा ना वैश्य लिखा ना कि पाण कंडरा हाड़ी ये सब शब्द लिखा ना बिल्कुल लिखा ना दबा ये सब लिखा बिल्कुल लिखा ना कारण एड़ा कौन जगह नाला एटा मन इच्छा तैयारी शब्द गुड़ाक दबा शब्द मन इच्छा तैयारी कौन प्रकार ना से शब्द कौटी आम शास्त्र कौटी ना कि आम बही पैतर कौटी ना कौन पुराण शास्त्र खोजिगले कौटी मिलबनी कौटी ना मन इच्छा तैयारी प्रक्षेपण द्वारा कर सब जिन तेणु ये हाँ ये कहे बर्तमान कहे आपंकर उत्तराखंड धीरे जो रामायण उत्तराखंड धोबादबणी कली गोटे कली गोटे कही से उत्तराखंड प्रक्षेपण कराई उत्तराखंड से प्रक्षेपण कराई रामचरित मानस उत्तराखंड जो रामायण उत्तराखंड से प्रक्षेपण कराई अनेक साधु मैंने कहते माता सीता को श्रीराम आनिला परे से आउ तांको छाड़ी नाती जो विषय आसुचे से तांको पुणी छाड़ी देले से प्रक्षेपण ये सब प्रक्षेपण कराई जोटा कि माने गोटे फाट सृष्टि करिया पिंका जदी श्रीराम माता सीता को छाड़ी नाती ताले धोबादबणी विषय भी प्रक्षेपण मिछ संपूर्ण प्रक्षेपण जे माता सीता को आनिबा पे रावण भलिया ब्राह्मण को हत्या कले सीए केमिति का माता सीता को छाड़ देबे सेमिति गोटे का कथारे पड़ी करी मो श्रीराम हाँ बिना जे कहते माता सीता बिना स्वर्ग मुझे जापरि ना तुम बिना स्वर्ग को गति करी ना से कि माता सीता परित्याग करदे से असंभव कथा ये सब प्रक्षेपण है हाँ बहुत प्रक्षेपण है माता सीता 12 वर्ष काल रही रावण सन्देह कले ना पुणी आनिले आनिकी पुणी सन्देह कले भल कथा हाँ रामचंद्र बुझी पार ना ज्ञान नाला तो इसे वशिष्ठ शिष्य जे वशिष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शिष्य भगवान श्रीरामचंद्र से बुझी पारे धोबादबणी बुझे देले भल कथा तुम कौच ये सब जिन प्रक्षेपण द्वारा कराई तले बाहरी पड़े के तमें तो कर तमें ही कल ये अरे आमे कलु भल कर बुझी जाओ ये जिनस ना कहीं करना या जे करी तुम जानी पारुन ताकू चिन्ह
କାହିଁକିନା ଠିକ ଆମେ ଅଛି। ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ସଂସ୍କୃତ ବୁଝିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କଲେ, ତ ସେମାନେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିଥିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 100% ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ମାତ୍ରାଧିକ ସନାତନ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ତା ଦେହରେ ମେନ୍ ଜଡ଼ ହେଲା ଜାତିବାଦକୁ ପୁରିଆଗଲା କୋଉଠି ନା ଜମିବାଡି ପଟା ପାଉତି କବଲାରେ। ଜାତିବାଦକୁ ସେଇଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା, ତଲା ପଶିଗଲା ସେଇଠି। ତମେ ତ ଘରୁ କବଲା ପାଉଟି ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବନି, ଜାତିବାଦକୁ ସେଇଠି ଧରିକି ବସିଲ, ତାହେଲେ କାମ ଥିଲା। ଆଡେ ଜାତିବାଦ ହଲା, ଭାଇ ଜାତିବାଦ ମିଟାଅ, ଜାତିବାଦ ରଖନି, ଉଠାଅ। ଆରେ କବଲାକୁ ଧରିକି ପକେଟରେ ଧରି ବସ, କାଖରେ ଯାକି ବୁଲ, କାହିଁକି ସାଡେ ଆଡେ କହ ହେ ଜାତିବାଦ ହଟାଅ, ଏଠୁ କିନ୍ତୁ କବଲା ଥିବ, ଏଠୁ କଣ ଜାତି ନା ଅମୁକ, ଦେଖେଇଲ ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ତ ତାର ଜମିକି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବନି, ନା କାହିଁକିନା ତା ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବ, ରଖିବ। ଜମି ରଖିବ ତା ପଟା ରଖିବ, ପଟା ହଉଛି ତାର ପରିଚୟ, ହଁ। ତା ପରିଚୟରେ ହିଁ ତାକୁ ଅଜାତି ବୋଲି ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ପରିଚୟଟା ଅଛି, ଅଜାତି ବିଧି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବର୍ଣ୍ଣ ସବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଆମେ ଯେତେ ଆୱାରନେସ୍ କଲେ ବି କିଛି ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଯିବନି। କିଛି ଫଳ ହବନି। ଯେତେ ଆୱାରନେସ୍ ଆମେ କରିବା ନୁହଁ, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରି ଆସିଲେଣି, 70-80 ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଉଠୁ, ଜାତିବାଦ ହଟୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ଚାଲିବ, କିଛି ବି ହବନି, କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଯୁପନ୍ତ ପଟ୍ଟା ପାଉତିରୁ ନ ଉଠିଛି, ତେଣୁ ସେଠୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ଉଠିକିରି କଣ ହବ ସେ ଜାଗାରେ ମତେ ପଚାରୁଥିଲ ଯେ କଣ ଆର ସମାଧାନ ଆର ଏଇଆ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଭାରତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଧର୍ମ ମାନେ ତମେ କହୁଛ ଯେ ସବୁ ଧର୍ମ ମତ ପନ୍ଥରେ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ତେଣୁ ଭାଇ ଏଠି ହେଲା ଯେତକ ଭାଇ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ତମେ ଆମର ପଟ୍ଟା ପାଉତିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର କାଟିଦିଅ, ଯୋଉ ସବୁ ଟାଇଟଲ ଫାଇଟଲ ସବୁ କାଟିଦିଅ। ଆମର ଟାଇଟଲ ରଖ ଭାଇ ଅମୁକ ମିଶ୍ର, ସମୁକ ତ୍ରିପାଠୀ, ସମୁକ ଦାସ, ସମୁକ ରାଉତ, ସମୁକ ମଲ୍ଲିକ, ସମୁକ ସେଠି ରଖ ଟାଇଟଲ, ମନା କରାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜାତିଟାକୁ କଲମଟା ଉଠେଇ ଦିଅ, ସେଠି ଲେଖ ହିନ୍ଦୁ ଲେଖ। କାହିଁ କୋଉଠି ତମେ ପଟ୍ଟା ପାଉତିରେ କୋଉଠି ରିଲିଜିଅନ ହିନ୍ଦୁ ଲେଖୁଛ? ଲେଖାଉନି, ହିନ୍ଦୁ ଲେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ପଟ୍ଟା ପାଉତିରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଲେଖାଯାଉ। ଆଗରୁ ଯଦି ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିକି ରଖିଛି ସେମିତିକା, ବା କରିଛି, ବା କଣ କରିଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଯିଏ କିଏ ଗୋଟେ କରିଛି ତ ଆକୁ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଜିନିଷ ଯାହାର ତିଆରି ହଉଛି ସେଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜାତିବାଦ ଭେଦଭାବକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ତାର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଯଦି ଏ ଜିନିଷକୁ ଉଠିଯିବ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ 100ରୁ 100 ଭାଗ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ବା ଛୁଆଁ ସବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦଭାବ କଟିଯିବ 100ରୁ 100 ଭାଗ। ତେଣୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାଯାଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ସରକାର ଆମ ଭାରତ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ସେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଉଠି ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବା ଦରକାର, ଆପ୍ଲିକେସନ ବା ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ବିଷୟ ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉଠି ପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଉଠିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜନତାର ଅଦାଲତ ଭଳିଆ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜନତା ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ବି କିଛି ଯୋଉଟା ବିଚାର କରିକି ଯୋଉଟା ଉଚିତ ହେବ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମର ଭାଇ ପଟା ପାଉତି କବଲା ପତ୍ର ଯାହା ଅଛି, ଆମର ତାদের ହିନ୍ଦୁ ଲେଖ, ଆମର କୌଣସି ଜାତି ଫାତି ଲେଖ ନାହିଁ। ଜାତି ଶବ୍ଦ ହଟାଅ, ପଟା ପାଉତି କବଲା ଦିହରୁ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ପୁରାଅ। ଆମେ ଜାତି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱତଃ ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ହେବୁ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, କଣ ଆମ କର୍ମ ଆମର ପରିଚୟ ଦେବ। ଆମେ କଣ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମର ପରିଚୟ ସେଥିରେ ଆସିବ। ଆମ ପରିଚୟ ଆସିବନି ଯେ ଆମେ ସେଥିରୁ କବଲା ପଟା ପାଉତି ଦେଖିକି ଆମେ କହିବୁନି ଆମେ ଏଇ ଜାତିର। ଦେଖେ, କୌଣସି ଲୋକର, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି କର୍ମନା ବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳିସ କଦାଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛ, କର୍ମର ତମ ଅଧିକାର ଅଛି। ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତମ ପରିଚୟ ତମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତମ ପରିଚୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତମର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍ମ ବିନା ତମ ପରିଚୟ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ତମର ଯଦି ତୁମେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର କଣ କର୍ମ କରୁଛ, ତୁମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତମର ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ତେଣୁ ମାନେ ମନୁସଂହିତାରେ ବି କର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ବର୍ଣ୍ଣତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ଉପରେ ହେଇଥାଏ। ମନୁସଂହିତାରେ ମନୁ ମହର୍ଷି କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ସବୁ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉମାନେ ମଝିରେ ତାକୁ ପୁରେଇକି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଉଠିଆ ଯାଉ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ଲେଖାଯାଉ। ଯଦି ତମେ ଲେଖିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଭାଇ ସହକ ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ ଭାଇ ଆମେ ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ଲେଖ। ଆମେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ନଜର ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପଟା ପାଉତି ଅଛି, ସେଇଥିରେ ହିଁ
ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ କରାଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତିର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେସବୁ ଉଠିଯିବ, କାରଣ ସେଇ ପଟା ପାଉତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସଦୃଶ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଟା ପାଉତି ବି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମେ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇକି ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କି ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଏସବୁରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା, କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ପରିଚୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ନିଚ ଜାତି ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଭଳି ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିକୃତ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେଉଁ ପାଣ କଣ୍ଡରା ହାଡ଼ି ପରି ଶବ୍ଦ, ଇଏ କେବଳ ହିଁ ଆମ ପଟା ପାଉତିରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ପଟା ପାଉତିରୁ ଏଇଭଳି ବିକୃତ ଶବ୍ଦକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।